سکتا تھا کہ یہ فوج میں جائے, سی ایس بی آفیسر بنے. لاڑکانہ کیڈٹ کالج میں ٹیچر کے مبینہ تشدد سے 13 سالہ احمد مفلوج ہو گیا. زبان خاموش, جسم لاچار, لیکن بے بس آنکھوں میں بس یہی سوال, میں تو فوجی بننا چاہتا تھا, آخر میرا قصور کیا کھیلتا رہتا تھا, سارا دن پڑھائی میں تھا. جو بھی قرآن اس نے پڑھا ہے وہ اس کو مانا کے ساتھ یاد تھا. والدین انصاف مانگیں تو کس سے مانگے, بے بسی کی تصویر بن کر رہ گئے. آرمی چیف سے مدد کی اپیل. کچھ دن پہلے تک ہونہار احمد بہترین نمبروں سے پاس ہوتا تھا, ہنستا تھا, کھیلتا تھا, لیکن آج ہل بھی نہیں سکتا. احمد کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں, امریکہ بھیجنا ہوگا. وزیر تعلیم سندھ جام مہتاب ڈھیرکی اور سیکرٹری تعلیم فضل اللہ پیچوہ نے واقعے کا نوٹس لے لیا. ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور احمد کے علاج کا خرچہ برداشت کرنے کی یقین دہانی. بھارتی جارحیت کی ایک اور کوشش ناکام. رات کے اندھیرے میں بھارتی آبدوز کی پاکستانی بحری حدود میں گھسنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. پاک بحریہ نے آبدوز کو گھیر لیا اور پاکستانی پانیوں سے بھگا دیا. ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی بھارتی پالیسی پر نظر ثانی کے بیان پر پاکستان کو تشویش. بھارتی وزیر دفاع نے پوشیدہ عزائم ظاہر کر دیے. عالمی برادری کو جوہری تعاون میں آگے نہیں آنا چاہیے. دفتر خارجہ کی بریفنگ. سپریم کورٹ میں پیناما پیپرز کیس میں دلائل پر تنقید سے حامد خان دل برداشتہ ہو گئے. عمران خان سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے کیس کی پیروی کرنے سے معذرت کر لی. میڈیا مہم پر برہمی کا اظہار. حکومت اپنی مدت ضرور پوری کرے گی. دھرنے سے کچھ نہیں نکلا تھا, پیناما کیس سے بھی کچھ نہیں نکلے گا. حق اور سچ کی فتح ہوگی, اسحاق ڈار کا عزم. میئر کراچی کی سندھ اسمبلی میں آمد. اراکین نے ڈیسک بجا کر استقبال کیا. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم رہنماؤں کی ملاقات. ایکشن پلان بہت ہو چکے, اب ترقیاتی پلان دیا جائے. وسیم اختر کا مطالبہ. قومی اسمبلی میں آئین میں 24ویں ترمیم کا بل پیش. سپریم کورٹ کے از خود نوٹس پر فیصلے کے خلاف اپیل لارجر بینچ سنے گا. کمپنیز آرڈیننس 2016 بھی پیش. لسٹڈ کمپنیوں کی ویڈیو لنک کے ذریعے مانیٹرنگ ہوگی. سپریم کورٹ کا حکومت کو مردم شماری کی حتمی اور غیر مشروط تاریخ دینے کا حکم. لگتا ہے کہ مردم شماری حکومت کے بس کا کام نہیں. فیصلوں پر عمل نہیں کرنا تو سپریم کورٹ بند کر دے. نہ لوگ بے وقوف بنے اور نہ ہی عوام کے پیسے ضائع ہوں. چیف جسٹس کے ریمارکس. آرمی چیف جنرل راحیل شریف یادیں تازہ کرنے گورنمنٹ کالج لاہور پہنچ گئے. اساتذہ اور طلباء سے ملاقاتیں. کہتے ہیں نوجوان اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے پر توجہ دیں. پاک افغان سرحد پر پہلی بار باب دوستی پر پرچم اتارنے کی تقریب. سیکٹر کمانڈر، اعلی افسران سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. پیپلز پارٹی نے وسطی اور جنوبی پنجاب کے عہدیداروں کا اعلان کر دیا. قمر زمان قائرہ وسطی اور مخدوم احمد محمود جنوبی پنجاب کے صدر ہوں گے. ندیم افضل چند جنرل سیکرٹری مقرر. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف حریت رہنماؤں کا اسلام آباد میں احتجاج. بھارتی فوج کے خلاف نعرے بازی. پاک فوج سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ
عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما حاجی عدیل پشاور میں انتقال کر گئے. نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں عوام کی شرکت. وزیر اعظم اور سیاسی رہنماؤں کا انتقال پر اظہار افسوس. ڈیرہ بگٹی میں فورسز سے مقابلے میں کل عدم تنظیم کے 2 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. ملزمان فورسز اور گیس پائپ لائنز پر حملوں میں ملوث تھے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹیم کے لیے مزید 3 ناموں کا اعلان کر دیا. تینوں کا تعلق فوج سے ہے. سینیٹر سیشنز اٹارنی جنرل مائک فلن قومی سلامتی کے مشیر اور مائک پومیو کو CIA کا چیف منتخب کر لیا گیا. السلام علیکم. آج 9 بجے میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان. میں ہوں آسمہ اقبال اور نیوز شو کا آغاز کریں گے آج ایک انتہائی اہم اور افسوسناک خبر کے ساتھ، جس میں کیڈٹ کالج لاڑکانہ میں 7ویں جماعت کے طالب علم کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. اعصابی نظام بری طرح متاثر ہونے سے بچہ ذہنی طور پر معذور ہو گیا ہے. 13 سالہ احمد اب نہ تو بول سکتا ہے اور نہ ہی اسے اپنے جسم پر قابو ہے. ویل چیئر اور بستر اب احمد کا مقدر بن چکے ہیں. احمد ہمیشہ سے بہترین طالب علم رہا تھا، پوزیشن ہولڈر بھی تھا اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا ہے. اہل خانہ نے انتظامیہ پر تشدد کا الزام عائد کیا ہے اور انہوں نے ارباب اختیار سے انصاف کا مطالبہ بھی کیا ہے. بچے کے بیرون ملک علاج کی اپیل بھی کی ہے اور کیڈٹ کالج لاڑکانہ میں مبینہ طور پر شکار اس بچے کا حال ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ہم آپ کو بتائیں کہ تشدد کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تشدد اتنا زیادہ تھا کہ اسی تشدد کی وجہ سے احمد کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. اس کا اعصابی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے اور ڈاکٹرز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، اسے امریکہ بھیجنا ہوگا. ہم یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ احمد ہمیشہ سے بہترین طالب علم رہا ہے. اگر اس کے ریزلٹس اٹھائے جائے، آپ پچھلی اس کی پروگریس دیکھی جائے تو پوزیشن ہولڈر بھی رہا ہے، غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا ہے. لیکن اب اہل خانہ کی جانب سے اسکول انتظامیہ پر تشدد کا الزام عائد کیا گیا ہے. لاڑکانہ کا ہونہار طالب علم جسے فوجی بننے کی خواہش تھی، لیکن کیڈٹ کالج انتظامیہ کے مبینہ تشدد کے باعث اب یہ 13 سالہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ معذور ہو چکا ہے. والدین کا مطالبہ ہے کہ بچے کا علاج کیا جائے اور آرمی چیف سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملوث لوگوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے. کہتا تھا کہ یہ فوج میں جائے، CSB آفیسر بنے. ایسا انسانیت سوز ظلم کے جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں. گھر سے نکلا تھا فوجی بننے، گھر واپس آیا تو بے بسی کی تصویر بن چکا تھا. میرا قصور کیا تھا؟ میں تو فوجی بننا چاہتا تھا. اپنے ملک کی خدمت اور وطن کی حفاظت میرا جذبہ تھا. یہ ہے 13 سالہ احمد، جس کے دل کی آواز جو اپنی زبان سے کچھ بول تو نہیں سکتا، لیکن اس کی خاموش آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی ہیں. لاڑکانہ کا رہائشی احمد 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، جسے والدین نے خوشی خوشی کیڈٹ کالج میں داخلہ کرایا. خواہش تھی کہ بیٹا فوجی بنے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. والدین کا کہنا ہے کہ کالج انتظامیہ نے مار مار کر اس کا یہ حال کر دیا. سر میں کہتا تھا کہ یہ فوج میں جائے، CSB آفیسر بنے، کسی اچھے عہدے میں پہنچے تو ہمارا بڑھاپ کا سہارا بن جائے. احمد جو کچھ دن قبل ہنستا کھیلتا تھا، آج نہ تو کھا سکتا ہے اور نہ ہی پی سکتا ہے. ستم یہ کہ اپنے درد کا احساس بھی نہیں دلا سکتا. اس کا جسم مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے. نہیں گلا سکتا. سورتی نا آپ نے سورتی نا احمد کے اہل خانہ اس کی اس حالت سے انتہائی پریشان ہیں. جسے کل اپنے بوڑھے والدین کا بوجھ اٹھانا تھا، آج وہ خود اپنے والدین کے ہاتھوں میں بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا ہے. کھیلتا رہتا تھا، سارا دن پڑھائی میں تھا. جو بھی قرآن اس نے پڑھا ہے وہ اس کو معنی کے ساتھ یاد تھا.
7वीं जमात का ये तालिब इल्म तालीम में अव्वल नंबर आता है। फर्स्ट पोजीशन होल्डर अहमद अब जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर हो चुका। ये कर्नल इफ्तिखार हुसैन रिटायर्ड वो जिम्मेदार हैं, मेजर मोहम्मद बिलाल जिम्मेदार हैं, GM भट्टी और लियाकत शेख जिम्मेदार हैं। डॉक्टर 7 अगस्त को लाड़काना में ये अंधोनाक वाकया पेश आया। माजूर अहमद को फौरी तौर पर कराची मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसका मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज किया गया। गर्दन की हड्डियां टूटने से इसका जिस्म मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका। डॉक्टर से कहना है कि अहमद का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, अहमद को इलाज के लिए अमरीका भेजना पड़ेगा। मलाला यूसुफजई कौम की बेटी हैं, उनका गवर्नमेंट ने इलाज करवाया, अभी माशाल्लाह वो ठीक ठाक हैं। मेरे बेटा भी कौम का बेटा है, पाकिस्तानी कौम का बेटा है। मेरा मुस्तकबिल इन्होंने अंधेरा कर दिया, इसका इलाज कराया जाए। अहमद के वालिदैन टिकटिकी बांधे अरबाब इख्तियार से इंसाफ मांग रहे हैं कि इनका कुल सरमाया बस एक अहमद ही है, जिसके इलाज के लिए हुकूमत से ताउन की अपील कर रहे हैं। लाड़काना कैडेट कॉलेज में असातिज़ा के तशद्दुद से माजूर होने वाले 13 साला तालिब इल्म अहमद के चचा कहते हैं कि फौजी बनाने के लिए कैडेट कॉलेज में दाखिला करवाया था, नहीं मालूम था कि ये हाल किया जाएगा। नाज़रीन, अहमद के चचा ने आज न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से खुसूसी बातचीत की है, ये बातचीत आपसे शेयर करते हैं। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिजरी में, जहां मोहम्मद अहमद, जिसकी जो कहानी है वो बहुत ज्यादा गमज़दा और बहुत ज्यादा सफ़ाकाना है। अगर देखा जाए, इसकी ये हालत जो है वो 3 माह कबल नहीं थी, जब ये लाड़काना में जो है वो कैडेट कॉलेज में पढ़ता था। और इसकी हालत जो है ये वहां से क्यों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हूँ उनके चाचा हाफिज अनवार। मैं उनसे पूछूंगा, हाफिज साहब, ये जो बच्चा है जिसकी उम्र 13 साल बताई गई है, क्या वाकया है, किस तरह पेश आया और ये इस हाल में कैसे पहुंचा है? मेरे भाई, आज न्यूज़ की पहले तो मेहरबानी, जो हमारे पास वो हमारे दर्द में दुख में शरीक हुए हैं। ये 10 अगस्त का वाकया है। 6 अगस्त को हम उनके बच्चा हवाले करके आए। 7 अगस्त को इसने अपने अब्बू के साथ उधर लंच किया है कैडेट कॉलेज में अंदर, वो तस्वीरें हमने आपके इसको दे दी हैं। 10 अगस्त को मगरिब के टाइम पे फोन आया कि आपका बच्चा बेहोश हो चुका है, उसको दौरे पड़ रहे हैं, ले जाएं। हम गए तो ये कॉलेज से बाहर निकला हुआ था बच्चा, बेहोश गाड़ी में पड़ा हुआ था, हाउस मास्टर इसके साथ था, डॉक्टर उनका साथ था। बच्चा खून मुंह से आ रहा था, बेहोशी की हालत में हमारे हवाले किया गया। हम लाड़काना से ले गए, लाड़काना वालों डॉक्टरों ने उसको बोला जल्दी जल्दी रेफर टू कराची नेशनल मेडिकल सेंटर में 1.5 माह ये बेहोश पड़ा रहा। इसको तशद्दुद के निशानात, इसकी पीठ पे डंडों के निशानात। उसके बाद इस बच्चे को जब होश आया, होश आने के बाद डॉक्टर नेशनल मेडिकल सेंटर ने दोबारा इसका ये रिपोर्ट करवाई गले की, जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका ये हड्डी टूट चुकी है 5 जगह से, इसको जल्दी इसका इलाज है तो अमेरिका में है। आपने पूछा कि इस पे क्यों तशद्दुद किया गया? आप कैडेट कॉलेज गए, आपने मालूमात की? हम DIG लाड़काना के पास गए, हमारा खुदारा इंसाफ करो, मिलने से इनकार। SSP लाड़काना के पास गए, हमारा खुदारा इंसाफ करो, तहकीकात करो, FIR कटो, जालिमों को अंदर करो। उसने कहा हाथ जोड़ के मेरे बस से ये इदारा बाहर है, कैडेट कॉलेज लाड़काना। कॉलेज इंतजामिया से आपने बात की कि उन्होंने क्यों मारा, इस पे क्यों तशद्दुद किया है? उनके पास हम जा रहे हैं, हमारे लिए उन्होंने गेटों पे ताले लगा दिए, हमारी एंट्री बंद है। अब क्या मुतालबा करेंगे? अब इसकी तबीयत कैसी है, ये कैसा है? अब हम मुतालबा ये करेंगे कि पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है। हम मुतालबा करते हैं सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से खुसूसी तौर पे खुदारा हमारे इस मासूम को अपना औलाद समझ के इसका लंदन या अमेरिका में इलाज करवाए। ये हम मुतालबा करेंगे और हमारा कोई मुतालबा नहीं। उसके बाद जिन्होंने इसके साथ जुल्म किया है उनको फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। जी, ये रोते हुए इसके चचा हाफिज अनवार जो इस वक्त मेरे साथ बात कर रहे थे, उनका कहना है कि जो भी ये इंतजामिया कॉलेज की थी जिसने ये तशद्दुद किया है के ऊपर, उनके खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए और इसके इलाज के लिए जो फौरी तौर पर जो इक़दाम किए जाए। उन्होंने आर्मी चीफ से मुतालबा किया है कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, आपको आगाह करें कि वजीर तालीम सिंध जाम मेहताब ने कैडेट कॉलेज लाड़काना में तालिब इल्म पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया है।
कहते हैं वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। तालिब इल्म के इलाज से मुताल्लिक अहले खाना को उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है। इस बारे में मजीद जानेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कफील अहमद मौजूद हैं। कफील, अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इस बच्चे के चचा ने आपसे बात भी की है, अब वजीर तालीम सिंध ने इस मामले का नोटिस ले लिया है, क्या यकीन दहानी कराई गई है उनकी तरफ से? देखिए, इसमें आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर तालीम जाम मेहताब ने जो है वो लाड़काना कैडेट कॉलेज पे जो वाक़या पेश आया तशद्दुद के हवाले से मुबैना तौर पे, तो उसका जो है वो नोटिस लिया है और उनका कहना ये है कि वक़ूअ में जो भी अनासर जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है वो तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है और वो इस हवाले से जो है वो तमाम कार्रवाई की जाएगी। जबकि उन्होंने जो है वो अहमद की जो फैमिली है मुकम्मल तौर पर उसके इलाज के लिए जो है वो यकीन दहानी कराई कि हुकूमत सिंध से इससे मुताल्लिक जो है वो बात करेंगे और जो है वो भरपूर जो है वो इलाज के लिए तमाम सपोर्ट जो है फराहम की जाएगी। जी ठीक है, मुकम्मल इलाज के लिए यकीन दहानी कराई गई है। और अगर कफील इस बच्चे को बाहर भेजना पड़ता है, जैसे इसके चचा ने बताया आपसे बात करते हुए कि इसका इलाज अमेरिका में किया जा सकता है, पाकिस्तान में नहीं, तो क्या कहना था वजीर तालीम सिंध का, क्या इस सिलसिले में भी मदद की जाएगी इस फैमिली की? देखिए, जब उनसे बात हुई तो उनका कहनी थी कि तमाम पहलुओं को जो है वो देखा जा रहा है कि आया ये वाक़या किस तरह पेश है और इलाज के लिए जो भी सपोर्ट मुमकिन हो जाएगा वो हुकूमत सिंध जो है इसमें जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो मुआवनत करेगी। जी कफील, इस मामले पर आप नजर रखे हुए हैं, आपसे मज़ीद अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और एक और अहम खबर से आगाह करें, पाक बहरिया ने भारतीय नेवी की पाकिस्तानी पानियों में घुसने की कोशिश नाकाम बना दी। भारत के मजमूम अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। पाक बहरिया ने भारतीय नेवी की पाकिस्तानी पानियों में घुसने की कोशिश नाकाम बना दी है। इस अहम तरीन खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं, भारत के मजमूम अज़ाइम खाक में मिला दिए गए हैं। पाकिस्तानी समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई थी भारतीय नेवी की जानिब से, लेकिन पाक बहरिया ने बर वक्त भारतीय आबदोज का पता लगा लिया और उसे पाकिस्तानी पानियों से बाहर निकलने पर, भागने पर मजबूर कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम छुपाने की कोशिश में कहीं कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां, तो कभी सी पैक और गवादर के खिलाफ मकरू अजायम। भारतीय साजिशों ने पाकिस्तानी समंदरी हुदूद का रुख भी कर लिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक भारतीय आबदोज ने रात की तारीकी में पाकिस्तानी बहरी हुदूद में दाखिल होने और जासूसी की मजमूम कोशिश की, लेकिन हर लम्हा मुस्तैद पाक बहरिया ने उसे घेर लिया। पाकिस्तान नेवी के तबाहकुन बहरी जहाजों और मुतहर्रिक तैयारों ने भारतीय आबदोज को सख्त इंतबाह किया और वापस धकेलते हुए अपनी हुदूद में चले जाने पर मजबूर कर दिया। हमारे लिए बड़े अच्छा मोराल है कि हमने अपने वसाइल के अंदर रहते रहते इंटरनेशनल वाटर में जो बहुत बड़ा पानी है, एक दुश्मन की सबनी जो आई है उसको हमने पकड़ा और उसमें नजर रखी हुई है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत ने ऐसे वक्त में बहरी मुहिमजुई की नाकाम कोशिश की जब बोयरा अरब में पाक चीन मुश्तरका बहरी मशकें जारी हैं। भारतीय आबदोज का रंगे हाथों पकड़ा जाना कमजोर भारतीय सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। अगर वो सबमरीन रिकॉनेसेंस के लिए आ गई है और पकड़ी गई है तो वो उसका कमांडिंग ऑफिसर नालायक है, वो पकड़ा गया। पाकिस्तान नेवी के मुताबिक भारतीय आबदोज के खिलाफ कामयाब एंटी सबमरीन वॉरफेयर बहरिया की मुस्तैदी और बासलाहियत होने का ठोस सबूत है। साथ ही पैगाम भी दिया कि दुश्मन गलत फहमी में न रहे, हर मुहिमजुई का मुंह तोड़ जवाब पाएगा। फैसल रजा खान, आज न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से इस कार्रवाई से ये साबित हो गया है कि पाकिस्तानी फौज अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार रहती है। बहरहाल इस खबरों से हमने आपको आगाह किया। इमरान, अभी कुछ खबरें शामिल करेंगी सियासत के मैदान से। जी, आपको बताएं कि पनामा लीक्स केस में दलाइल सुनने के दौरान तनकीद का सामना करने वाले सीनियर कानूनदान हामिद खान दिल बर्दाश्ता हो गए। उन्होंने इमरान खान से राब्ता करके केस की पैरवी करने से माजरत की है। हामिद खान एडवोकेट के पनामा मुकदमे से अलग होने की अफवाहें जुमरात को ही गर्दिश करने लगी थीं। तहरीक इंसाफ ने पहले तो इसकी तरदीद की, लेकिन फिर खुद ही ऐलान कर डाला कि हामिद खान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को टेलीफोन किया और अपने खिलाफ मीडिया मुहिम पर तशवीश का इजहार किया। कप्तान को बताया कि अब इनके लिए इस मुकदमे में तहरीक इंसाफ की पैरवी करना मुमकिन नहीं। हामिद खान ने अपने रद्द-ए-अमल में भी यही कहा है कि तनकीद करने वाले कम इल्म हैं, इन्हें क्या पता कि दलाइल को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। कौमी अहमियत के मुकदमे में सीनियर वकील की ऐसी अलहदगी को वकला बरादरी भी तनकीदी नजर से देखती है। अगर इस स्टेज पे वो अपने आप को अलग करते हैं
تو اس میں حامد خان کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا، نہ نقصان ہوگا. اس میں پی ٹی آئی کا سب سے پہلے نقصان ہوگا. عدالتیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اجازت نہ دیں کہ آپ الگ ہو جائیں. جمعرات کو پاناما مقدمے کی سماعت میں جب حامد خان نے دلائل کا زیادہ وقت شواہد کی بجائے وزیر اعظم کی 3 تقاریر میں مبینہ تضاد بیانی پر صرف کیا تھا تو ججز نے تنقیدی ریمارکس دیے تھے. جسٹس عظمت سعید کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ حامد خان کی پوری کوشش ہے کہ کیس آگے نہ چلے. بڑا وکیل ہٹ جانے کا اہم مرحلہ آنے پر بھی عمران خان کی لندن روانگی کا شیڈول نہ بدلا. حامد خان سے ٹیلی فونک گفتگو کے بعد وہ شیخ رشید احمد کے ہمراہ برطانیہ روانہ ہو گئے. ترجمان تحریک انصاف کے مطابق کپتان نے حامد خان کی خدمات کو سراہا اور خواہش ظاہر کی کہ وہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی رہنمائی کرتے رہیں. سینئر قانون دان حامد خان کہتے ہیں کہ میڈیا میں جاری مہم کے بعد کیس کی پیروی جاری رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو بتا دیا ہے کہ عدالتی جنگ تو لڑ سکتا ہوں مگر میڈیا کے محاذ پر نہیں لڑ سکتا. میں صرف عدالتی جنگ تو لڑ سکتا ہوں، میں میڈیا کی جنگ نہیں لڑ سکتا. یہاں میڈیا خود ہی فیصلے کر دیتا ہے، خود ہی لوگوں کی کارکردگی کے بارے میں کہہ دیتا ہے. یہ تو کیس کبھی لمبا چلنا ہوتا ہے. ہم اس چیز کے عادی نہیں. ہم وکیل عادی ہیں اپنا کیس اپنے طریقے سے پریزنٹ کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے معذرت کی خان صاحب سے کہ بھئی اب میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکوں گا. میری پارٹی میرے ساتھ بالکل ہمیشہ سے ساتھ ہے اور میں پارٹی کے ساتھ ہوں. تو خان صاحب نے کہا کہ بہر صورت آپ لیگل ٹیم کو ہیڈ آپ ہی کرتے رہیں گے، پیش بشک کوئی اور اگر آپ کہتے ہیں تو ہم کر دیتے ہیں. پاناما کیس میں تحریک انصاف کو عدالت میں قانونی دلائل کی کمی پر کڑی تنقید کا نشانہ کیا بننا پڑا؟ پارلیمنٹریزنز نے بھی انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا. کہتے ہیں بغیر ملاح کی کشتی کیسے چلے؟ درکار دستاویزی شواہد، مقدمہ آگے نہیں چلا سکے، مقدمے میں دستاویزی شواہد کی کمی ہے. اور اسی حوالے سے ہم دیکھیں گے اسلام آباد سے پارلیمنٹیرینز کی رائے پر مبنی یہ رپورٹ. مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے 1 نومبر کو لاک ڈاؤن، طوفان اور بہت ساری پیش گوئیاں کی تھی. حالیہ شواہد بھی پیش گوئیاں ہی ہیں جو ثابت نہیں ہونی. ثبوت کے ساتھ الزامات لگاتے تو آج مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. ان کے پلے کچھ رہ گیا ہے؟ جھوٹ، طوفان، اخباری خبریں، ہاں جی، لوگوں کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنا. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اور صرف آپ کی خواہشات ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو خراب کریں تاکہ ہمارا کوئی موقع بن جائے، تو وہ پھر بدنیتی پہ مبنی ہے. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ پاناما پیپرز کے ٹی او آرز کا معاملہ بغیر ملا کے کشتی جیسا تھا جس کا نتیجہ بھی سب کے سامنے ہے. تاہم پاناما پیپرز کے اصل کاغذات کے بغیر کیس آگے بڑھتا نظر نہیں آ رہا. یہ جو ٹی آر بنے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ مجھے اس کے کشتی جو ہے کنارے پہ نظر نہیں آ رہی جاتی ہوئی کیونکہ کوئی اس کا ملا نہیں تھا. اس وقت پاکستان کی جوڈیشری کا بھی امتحان ہے اور وزیر اعظم کا بھی امتحان ہے. اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ 7 ماہ گزرنے کے باوجود آج بھی وہیں کھڑے ہیں. لگتا ایسا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس ثبوت نہیں ہے. الزامات کا خاتمہ ہونا چاہیے. عدالت بار بار کہہ رہی ہے ان کو کہ آپ شواہد لے کے آؤ، اخبار کے تراشے نہیں. ثبوت لا کر عدالت سے ثابت کرانا اور سزا دلوانا لازمی ہے. تحریک انصاف کہتی ہے کہ مشکل راستہ اپنایا ہے، منزل تک پہنچیں گے. عدالت سے مثبت نتیجے کی توقع ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو سفر ہم نے شروع کیا ہے اس کو ہم اختتام بھی کریں گے، اپنی منزل پائیں گے. اراکین متفق ہیں کہ الزامات کی سیاست کے خاتمے کے لیے قانون سازی جبکہ انسداد بدعنوانی کے لیے قائم اداروں کو آزاد اور فعال کردار ادا کرنا چاہیے. دوسری جانب وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ حکومت اپنی مدت ضرور پوری کرے گی. جس طرح دھرنے سے کچھ نہیں نکلا، پاناما لیک سے بھی کچھ نہیں نکلے گا. لاہور میں جہانگیر بدر کے اہل خانہ سے تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں. کی سیاست ٹھیک ہے، پورے الحمدللہ کنٹرول میں ہے. حکومت انشاءاللہ اپنا وقت پورا کرے گی، اپنی میعاد پورا کرے گی. تمام ادارے اپنے اپنے جو کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں رہ کے انشاءاللہ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ حق سچ کو انشاءاللہ فتح ہوگی. نہ دھرنے میں کامیابی ملی تھی، نہ انشاءاللہ اب کامیابی ملے گی. ایک بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ ایک بریک کے بعد جاری رہے گا اور بلیٹن میں آگے دیکھیے گا. کراچی میں ہونے جا رہا ہے ایک نیا آپریشن.
आज के साथ रहिएगा। में तालियों की गूंज। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर पहुंचे तो न सिर्फ वहां तलबा और असातिज़ा का जोश और जज्बा दीदनी था, बल्कि पाक फौज के सुबह सालार भी बहुत खुश दिखाई दिए। उन्होंने अपने ज़माने तालिब इल्मी की यादें ताज़ा की, मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, असातिज़ा और तलबा में घुल मिल गए। आर्मी चीफ ने बेहतरीन तालीम और तरबियत पर असातिज़ा और इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इस दरसगाह ने मुल्क के लिए गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी, मुल्क को आलिम, साइंसदान, फनकार और बेहतरीन स्कॉलर्स दिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह पर यकीन रखते हुए इज्जत और वक़ार के लिए जद्दोजहद करें। नौजवान अपने किरदार, जज्बे और सलाहियतों की बेहतरी पर तवज्जो दें। मुल्क को नई बुलंदियों तक ले जाने में तलबा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अजीम कौम है और अफरादी क़ुव्वत हमारा असासा है। ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म ने मुल्क में अमन और तरक्की की मजबूत बुनियाद रख दी है। उधर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने सूबाई और शहरी हुकूमत के माबैन वर्किंग रिलेशनशिप के लिए बातचीत पर इत्तेफाक कर लिया है। वसीम अख्तर कहते हैं कि वो कराची के मामले पर हार्ड लाइनर हैं। शहर को टारगेटेड ऑपरेशन के बाद अब टारगेटेड डेवलपमेंट ऑपरेशन की भी जरूरत है। कराची में सिंध और शहरी हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। स्पीकर सिंध असम्बली ने पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान पुल का किरदार अदा कर दिया। I welcome you to the house. मेयर बनने पे भी आपको मुबारक हो जी। स्पीकर आगा सिराज दुरानी के कमरे में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम रहनुमाओं ने तवील मुलाकात की और मुस्तकबिल में सूबाई और शहरी हुकूमत के वर्किंग रिलेशनशिप के लिए कई उमूर पर इत्तफाक कर लिया। वसीम अख्तर का कहना था कि कराची की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत के साथ बैठकर बात करने को तैयार हूँ। शहर के लिए हार्ड लाइनर हूँ। टारगेट ऑपरेशन के बाद अब शहर को टारगेट डेवलपमेंट पैकेज की जरूरत है। जहाँ तक कराची ऑपरेशन का ताल्लुक है, अब हम सबको इन दोनों को पीछे छोड़ के कराची डेवलपमेंट प्लान की तरफ देखना चाहिए। इस मौके पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा इजहार ने कहा कि हमने एक बेइख्तियार हुकूमत को बाइख्तियार सिंध हुकूमत से मिलाकर रिश्ता बना दिया है। एक हुकूमत को दूसरी हुकूमत से मिला दिया, एक बेइख्तियार थी, दूसरी बाइख्तियार है, तो हमने एक रिश्ता बना दिया। तो इंशाल्लाह आगे अच्छी उम्मीदें रखें। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की तरफ से रिहाई के लिए आवाज बुलंद करने पर उनका शुक्रगुजार हूँ, मगर उनसे अपील है कि मुकामी हुकूमतों से मुतालिक आर्टिकल 148 पर भी अमल कराया जाए। नाज़रीन, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी अदील की नमाज जनाजा पेशावर के जिन्हा पार्क में अदा कर दी गई। जनाजे में एएनपी समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला एएनपी के मरकजी रहनुमा हाजी मोहम्मद अदील इंतकाल कर गए। अदील की नमाज जनाजा जिन्हा पार्क पेशावर में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं, मौज़िज़ीन शहर के अलावा डिप्टी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती, रुकन कौमी असम्बली गुलाम अहमद बिलोर समेत अरकान कौमी असम्बली और अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। गुलाम अहमद बिलोर का कहना था कि हाजी अदील सच्चा आदमी था, अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटा। 18वीं तरमीम में इसकी बहुत बड़ी डोनेशन है। इसने सूबे के लिए बहुत बड़ा काम किया है और हमेशा एक धड़ने वाला आदमी, एक जगह खड़ा हुआ अपनी बात पे खड़े होने वाला आदमी, कभी अपनी बात से इसने वो नहीं पीछे नहीं हटा। अमीर हैदर खान होती ने कहा कि हाजी अदील की सियासत के लिए बड़ी खिदमत हैं जिनको कभी नहीं भूला जा सकता। हाजी अदील साहब की कमी को हम हमेशा महसूस करेंगे और आज हमारे लिए, पूरी पार्टी के लिए निहायत ही एक अफसोसनाक दिन है। ये मरहूम हाजी अदील खान अब्दुल गफूर खान के देरीना साथी हकीम अब्दुल जलील के बेटे थे। हाजी अदील सूबाई वजीर खजाना और डिप्टी स्पीकर के ओहदों पर भी फाइज रहे। मरहूम सेनेट में मुख्तलिफ कमेटियों के मेंबर भी रहे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।